حضرت ابن عباس حضرت کعب بن احبار سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صدیق اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ ایک عرصے تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح شام بادشاہ وقت حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے، تو وہ جواب دیتا کہ اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جو ہر روز ایک انگور اٹھاتی، یعنی ایک انگور لگتا تھا۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پانی ابل پڑتا تھا اور اس سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا تھا۔ اسی طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو اس بزرگ عابد نے کہا لبیک۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ اس نے فرمایا وہ اللہ ایک قہار ہے، حی القیوم ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے اور جو قبروں میں ہے ان کو اٹھانے والا ہے۔ عورت یہ سن کر کہنے لگی مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ پس وہ عورت اوپر چڑھ گئی اور اس بزرگ کی خانقاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے اور برہنہ کھڑی ہو گئی اور اس عابد کے سامنے اپنا بدن ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور فرمایا تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا تیرا کیا جاتا ہے، اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ تو بزرگ نے سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا اے نفس تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا اللہ کی قسم میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو تباہ ہو جائے، تو گندھک کے دوزخ سے کپڑے مانگتا ہے، آگ کے پارٹ مانگتا ہے، میرے عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ پھر کہنے لگا ہر زانی کی بخشش نہیں اور اس کا عذاب مٹنے کو نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسا ناراض نہ ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس عورت کے متعلق خوب بہکایا، تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر پھر کہا میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات اس لڑکی سے نفع حاصل کر لوں گا۔ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد دیے کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی بتی پر رکھ دیا۔ یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلاتی تھی۔ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگے کہ تجھے کیا ہے، جلاتی کیوں نہیں؟ تو وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی، یعنی جل گیا، پھر اس کی انگلیاں کھا گئی، پھر اس کا ہاتھ کھا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس لعین نے چیخ کر کہا اے لوگو، فلاں بیٹی سے فلاں عابد شخص نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ راہب عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ زور سے چیخا تو عابد نے اس کو جواب دیا۔ بادشاہ نے عابد سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ عابد نے کہا یہی میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا اس کو کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ بزرگ نے کہا وہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا گیا اور اس عبادت خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعے میں جل گیا تھا اسے عابد نے ہاتھ کی آستین میں چھپایا ہوا تھا اور وہ عابد واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔
चुनाचे आरे को आबिद के सर पर रखा और जल्लादों को हुक्म दिया कि आरा चला दो। चुनाचे हुक्म मिलते ही जल्लादों ने तकमील की और आरा चला दिया। जब आरा आबिद के दिमाग तक पहुंचा तो उसकी आह निकल गई। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि इसको कहो कुछ न बोले, मैं तेरा सब्र देखना चाहता हूँ। इसके सदमे ने मेरे अर्श बरदारों को, मेरे आसमान के मकीनों को रुला दिया है। मुझे मेरे गलबे और जलाल की कसम, अगर इस आबिद ने दूसरी आवाज निकाली तो मैं आसमानों को जमीन पर गिरा दूंगा। चुनाचे इस आबिद ने दूसरी मर्तबा आह नहीं निकाली और ना कोई बात बताई, हत्ता कि इसका इसी हालत में इंतकाल हो गया। चुनाचे जब वो फौत हो गया तो अल्लाह ताला ने उस मुर्दा औरत में रूह डाली जो आबिद का अमल देखकर दुनिया से कूच कर गई थी। तो औरत ने लोगों से मुखातिब होकर कहा, अल्लाह की कसम, ये मजलूम होकर फौत हुआ है, इसने जिना नहीं किया था, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। इसके बाद उस औरत ने गुज़श्ता रात का सारा वाकया लोगों के सामने नकल किया। तो सुनकर जब लोगों ने इसका हाथ निकाला तो जैसा लड़की ने बताया था वैसा ही जला हुआ था। ये देखकर लोग कहने लगे कि अगर हमें इल्म होता कि असल हकीकत क्या है तो हम कभी भी इसके जिस्म को न चीरते। आबिद 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा और लड़की भी जैसे पहले मुर्दा थी वैसी ही हो गई। फिर इन दोनों को दफनाने के लिए कब्रें खोद दी गई तो उसमें कस्तूरी, अंबर और काफूर की खुशबुएं महक रही थीं। फिर इनका जनाजा पढ़ाने के लिए इनकी मैयतों को लाया गया तो इनको आसमानों से किसी ने मनादी दी। तर्जुमा, सब्र करो यहाँ तक कि फरिश्ते इनका जनाजा पढ़ लें। इसके बाद लोगों ने इनका जनाजा पढ़ा और दफन कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने इनकी कब्र पर चंबेली को उगाया और लोगों ने इनकी कब्र पर तख्ती देखी जिस पर लिखा हुआ था कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से अपने बंदे और अपने वली दोस्त की तरफ से मैंने अर्श के नीचे एक मिंबर लगाया और अपने फरिश्तों को गवाह बनाया कि मैंने जन्नतुल फिरदौस की 50,000 औरतों से इस वली का निकाह किया और मैं अपने फर्मा बरदारों और मुकर्रबीन को ऐसे ही इनाम इकराम से नवाजता हूँ। हासिल, सुभान अल्लाह, इस वाक़ये को पढ़कर ईमान ताज़ा हो जाता है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर कितना इनाम फरमाया। जो उसकी इत्तिबा करता है उसी के लिए कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। अल्लाह के इस वली ने दुनिया में अल्लाह की खातिर अपने नफ्स की इत्तिबा नहीं की जिसकी वजह से वो अपने रब का मुकर्रब बन गया। अल्लाह ताला इसी तरह तमाम मुसलमानों को नफ्स की गुलामी से बचाए। इस वाक़ये को पढ़कर ये सबक मिलता है कि नफ्स की इत्तिबा कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि नफ्स इंसान को हमेशा ऐशो इशरत और गलत ख्वाहिशात का दिलदादा बनाता है और फिर नफ्स के बाइस इंसान जहन्नुम की तरफ चला जाता है। नीज आप इस वाक़ये से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिना पहली उम्मतों में कितना कबीह और बुरा फेल समझा जाता था। इसकी सजा इन लोगों ने कितनी सख्त रखी थी और इस आबिद ने अपने जिस्म को इतनी शदीद तकलीफ में मुब्तला किया, लेकिन जहन्नुम के खौफ की वजह से जिना की तरफ नहीं गया क्योंकि वो जानता था कि जहन्नुम की हौलनाकियां अपने अंदर कितनी शिद्दत रखती हैं और जहन्नुम की आग कितनी सख्त है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है अल नारुल कुबरा कि वो सबसे बड़ी आग है। और हदीस शरीफ में है कि तुम्हारी ये दुनिया की आग दोज़ख की आग का 70वां हिस्सा है। ऐ मुसलमानान आलम, जिना की शिद्दत और हलाकत खेजियों का अंदाजा कुरान और हदीस और तारीख़ इस्लाम के वाक़यात में आए हुए इन खुले और वाज़े अहकामात पर पढ़कर हो जाता है, जिससे हर मुसलमान को ये फिक्र होनी चाहिए कि वो इस अजीम गुनाह का मुर्तकिब होने से बचे। अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए वाज़े रास्ते बयान कर दिए हैं जिन पर चलकर इंसान खुद अज़ाब अलीम यानी दर्दनाक अजाब से महफूज रह सकता है। बस अक्लमंद वही है जो गुनाहों की इस खारदारी से अपना दामन बचाकर गुजर जाए। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना अल्लाह ताला का पसंदीदा और कबूलियत वाला अमल है। दिल से निकली दुआ तकदीर बदल देती है। अल्लाह अज़्ज़ वजल आपको दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे और किसी का मोहताज न करे।
अल्लाह से दुआ है कि कमेंट में की गई तमाम दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो से अगर आपका ईमान जरा सा भी हिला है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ये वीडियो जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।